দর্শক, যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আমেরিকায় বসবাসরত বাঙালির জীবনধারা আর ইংরেজি শিক্ষার আসর, এভরিডে গ্রামার এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ঐতিহ্য বিষয়ক খবর নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা ও RTVর যৌথ আয়োজন আমেরিকান আওয়ার। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি তানজিয়া জুথি। দর্শক, মঙ্গলবার ৩রা নভেম্বর আমেরিকায় বহুল আলোচিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হলো। এই নির্বাচনের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি সাক্ষাৎকার পরিবেশন করেছেন ভয়েস অফ আমেরিকার সাংবাদিক আহসানুল হক। Today our guest is the executive producer of Voice of America, Steve Radish. Welcome to our show. Thanks for having me. Steve, this presidential election is very closely contested and also to some extent very bitterly contested. When was the last time this country had a similar kind of presidential election? I would say 4 years ago, the election of Donald Trump against Hillary Clinton was also a very bitter election that deeply divided the country, especially when Donald Trump won without a majority of the votes. He won through the Electoral College. He won a specific number of states and certain states that he won. And that created it just widened the division that the country was already experiencing. And a lot of that dates back to the 2000 election when George W. Bush beat Al Gore, even though George W. Bush did not have a majority of the popular vote. He also won through the Electoral College and through a Supreme Court decision. So the two elections in 2000 and in 2016, both Democrats won the popular vote but didn't win the presidency. So those two elections are very similar to this one, although in this one we seem to be moving toward a winner who won both the popular vote and the electoral vote. It's interesting that you mentioned the last election, 2016 election, which was very closely contested. Now the question is, do you think the divisiveness that we saw in 2016 and the divide that we see today in the society here, do you think it healed after the 2016 election? Do you think America has healed from that? Oh, no, I think the wounds are still deep and they're felt today. And maybe there could be some healing after 2020. But I do think that this bitter election will be felt for several months and perhaps years to come. And a lot is riding on Joe Biden's ability or Donald Trump's ability, whoever wins, to be able to reach across and bring the other side in. Now, I wonder, do you feel that this social polarization or this divisiveness, do you think it is increasing with time? I think that it has increased through time, but elections happen to set certain facts in motion, and elections have consequences. It had consequences in 2016 when Donald Trump won the presidency. It'll have consequences in 2020. Will it go to help heal the divide? Perhaps, but that's something that we're going to have to keep an eye on for the next several months. I mean, do you think about the future generations, like children or the teenagers today? Do you think the politicians today, through their examples, are leaving a safer America, a safer country for them? I'm not here to judge what the politicians do as far as setting an example. As far as my own children are concerned, I am very concerned that the country that they are going to inherit when they move into the workforce in the next couple 3-4 years, and they start building their lives as I started building my life
45 years ago. I think that they're going to have a much more difficult road to find success because there are all kinds of new challenges that both technology and the political forces that we're experiencing will put in front of them. Steve Radish, thank you so much for your time today. Happy to do it. দর্শক দেখছেন ভয়েস অফ আমেরিকা ও আরটিভির যৌথ আয়োজন আমেরিকা নাও। এই পর্যায়ে নিচ্ছে একটি বিরতি, ফিরছি একটু পরে। সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আবার আমন্ত্রণ আমেরিকা নাও অনুষ্ঠানে। দর্শক, করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের ফলে অর্থনৈতিক ধীরগতি এবং অনেক মানুষ চাকরি হারানোর কারণে আনুমানিক 3 থেকে 4 কোটি আমেরিকান তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় যে লক্ষ লক্ষ আমেরিকানকে বেকার ভাতা দেওয়া হয়েছিল তা গত জুলাই মাসে শেষ হয়েছে। দর্শক, ভয়েস অফ আমেরিকার জুলি তাবহ এর প্রতিবেদন থেকে আরও জানাচ্ছেন তাহিদুল ইসলাম। যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে করোনা মহামারীর বিস্তার অব্যাহত থাকায় লাখ লাখ আমেরিকান যারা তাদের সম্পূর্ণ আয় বা অংশবিশেষ হারিয়েছেন তারা ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদের মুখোমুখি হচ্ছেন। অ্যাশলি জনসন তেমনই একজন। বর্তমানে আমি একটি কাজ করছি, কিন্তু আমার আরও 2টো কাজ ছিল। আমি সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্পর্কিত কোচিং করাই। কোভিডের কারণে আমার ওই সেবাগ্রহীতারা আর আসছে না, সুতরাং আমাকে কেবল একটি চাকরির ওপরেই নির্ভর করে চলতে হচ্ছে। জনসনকে সেপ্টেম্বরের শুরুতে মিজৌরির ক্যান্সাস সিটির একটি বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ওই বাড়িতে তিনি তার 3 সন্তান নিয়ে থাকতেন। আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। সম্প্রতি আমি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছি যাতে আমি ওই মানসিক অবস্থা থেকে খানিকটা সরে আসতে পারি। জনসন কেসি টেনেন্টস নামের একটি গ্রুপের র্যালিতে অংশ নিয়েছেন। ওই গ্রুপটি মিজৌরির ক্যান্সাস সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের পক্ষে কাজ করে। করোনা মহামারী যখন যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানে তখন অন্যান্য রাজ্যের মতো মিজৌরিতেও সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসন না পাওয়ার সংকট ছিল। আর কেসি টেনেন্টসের মতে এখন রাজ্যটির প্রায় অর্ধেক ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের ঝুঁকিতে রয়েছেন, কারণ তারা তাদের ভাড়া দিতে পারছেন না। অনেক আমেরিকান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে যে $600 তারা পেতেন তা গত জুলাই মাসে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লাখ লাখ আমেরিকান ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হবার ঝুঁকিতে পড়েছেন। I'm signing an executive order directing the Department of Housing and Urban Development, HHS and CDC to make sure renters and homeowners can stay in their homes. প্রেসিডেন্ট গত 8 আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলনে আমেরিকানদের উচ্ছেদ থেকে রক্ষা করার জন্য ভাড়াটিয়া ও বাড়ির মালিকদের সহায়তা নামে একটি নির্বাহী আদেশ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার কারণে রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ কেন্দ্র বা সিডিসি করোনার বিস্তার রোধে সম্প্রতি আবাসিক উচ্ছেদকে সাময়িকভাবে বন্ধ করার জন্য একটি আদেশ জারি করেছে, কিন্তু ওই আদেশের কিছু শর্ত রয়েছে। মানুষকে উচ্ছেদ হওয়া থেকে অল্প সময়ের জন্য রক্ষা করা যেতে পারে, কিন্তু তাদের প্রতি মাসে ভাড়া দিতে হবে এবং বাড়িওয়ালা ভাড়া দেরিতে দেবার ফি, জরিমানা এবং সুদ আদায় করতে পারবে। তাই পাহাড় সমান দেনার পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ভাড়াটিয়া এবং হাউজিং অ্যাডভোকেটরা ভাড়া এবং বাড়ির প্রতি মাসের ঋণ বাতিল করার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। The mass layoffs that are happening in this country are not the fault of those workers who are losing their jobs, and we cannot let এই দেশে বিশাল আকারের ছাঁটাই হওয়ার ফলে যারা চাকরি হারাচ্ছেন তা তাদের দোষ নয়, এবং আমরা আমাদের আমেরিকানদের আগুনে নামতে দিতে পারি না। আমাদের সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। কংগ্রেসের ওপর আমাদের চাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন যাতে তারা সঠিক কাজটি করে এবং একটি শক্ত আইন পাশ করে, এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত যা পূর্বে উচ্ছেদ বন্ধ করেছিল বলে আমরা জানি। এই অ্যাটর্নি বাড়িওয়ালাদের যখন সম্ভব হয় তখন ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে সমঝোতার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তবে আমেরিকাতে যত বাড়ি ভাড়া হয় তার প্রায় অর্ধেক ব্যক্তি মালিকানাধীন, যাদের মধ্যে অনেকেই ভাড়া না পাওয়ায় যে লোকসান হয় তা পুষিয়ে নিতে পারছেন না। We are hearing
আমরা আমাদের বাড়িওয়ালাদের কথা শুনছি। তারা আমাদের টেলিফোন করছেন এবং ইমেইল করছেন। তারা উদ্বিগ্ন যে তারা যে বাড়িগুলো ভাড়া দেন কেবল সেই বাড়িগুলোই নয়, তারা নিজেদের বাড়িও হারাতে পারেন। এবং বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পর বাকি থাকা ভাড়া তারা কখনো পাবেন কিনা তা নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন। নর্থ ক্যারোলাইনার বাড়িওয়ালা ক্যাথি ফিলিপস তার 10টি বাড়ি ভাড়া দেন এবং সেটাই তার আয়ের উৎস, কিন্তু তার একজন ভাড়াটিয়া ভাড়া দিতে পারছেন না। আমার এক ভাড়াটিয়া যিনি স্বামী ছাড়া একাই সন্তানকে লালন পালন করেন এবং তিনি বেকার হওয়ায় ভাড়া দিতে পারছেন না। আমি তাকে উচ্ছেদ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি না। আমি তাকে 3 মাসের জন্য অর্ধেক ভাড়া দেবার প্রস্তাব দিয়েছি এবং বাকি অর্থ পাবার প্রত্যাশা করছি না। অ্যাশলি জনসন বলছেন তিনি এমন সহানুভূতি পেলে তার খানিকটা ব্যবহার করতে চান। আমার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো খুশি হওয়ার ভান করা। জুলি ট্যাবর সঙ্গে তাওহিদুল ইসলাম, ভয়েস অফ আমেরিকা, ভার্জিনিয়া। দর্শক দেখছেন ভয়েস অফ আমেরিকা ও আরটিভির যৌথ আয়োজন আমেরিকান আওয়ার। এ পর্যায়ে নিচ্ছি আরও একটি বিরতি। ফিরছি একটু পরেই, সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আবার আমন্ত্রণ আমেরিকান আওয়ার অনুষ্ঠানে। দর্শক, এবার দেখা যাক এভরিডে গ্রামারের আজকের বিষয় ইরেগুলার প্লুরাল। পরিবেশন করছেন আনিস আহমেদ এবং সাবরিনা চৌধুরী। আজকের অনুষ্ঠানে আমরা ইংরেজি ব্যাকরণের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করব। কোন বিষয়টি? বিষয়টি হচ্ছে ইংরেজিতে সিঙ্গুলার নাউন থেকে প্লুরাল নাউন করার বিষয়। আচ্ছা, মনে তো হচ্ছে এটা বেশ একটা সহজ ব্যাপার হবে। হ্যাঁ, বলতে পারো সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সহজ ব্যাপারই। তুমি কয়েকটা এক্সাম্পল দাও তো সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করার। হ্যাঁ, এই যেমন আমরা বলতে পারি গার্ল গার্লস, বয় বয়েজ, স্টুডেন্ট স্টুডেন্টস। হ্যাঁ, এগুলো অত্যন্ত সহজ এক্সাম্পল, আর এগুলোকে বলা হয় রেগুলার প্লুরালস। মানে হচ্ছে ওই তুমি যে একটু আগে এস যোগ করে প্লুরাল করলে সেটাই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম, আর সেজন্যই এ ধরনের প্লুরালকে বলা হয় রেগুলার প্লুরালস। তবে আজ আমরা আলোচনা করব কিছু ব্যতিক্রমী ব্যাপার নিয়ে, এবং অন্যভাবেও আসলে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করা হয়, যেগুলোকে ইররেগুলার প্লুরালস বলা হয়ে থাকে। সেটা কি রকম? আচ্ছা, সেই ব্যাপারে কাভে আর লুসিয়া কি আলোচনা করছে সেটা আগে শোনা যাক। As you know, most plurals in English just follow the add an S rule. You know, like 1 book, 2 books. Yeah, but why is it 1 child, 2 children? শুনলে তো সাবরিনা তারা কি বলল? হ্যাঁ, আপনি যেমন গোড়াতেই বলেছিলেন সে কথাই লুসিয়া বলল যে আমরা বেশিরভাগ সময় এস যোগ করে প্লুরাল করে থাকি। আচ্ছা, যেমন আমরা যদি বলি একটি বই 1 বুক, এবং আমরা যদি আরো বই বলি 2টি বই বলি তাহলে 2 বুকস, মানে এস আমরা যোগ করলাম। এরকম। সেটা তুমি ঠিক বলেছ, কিন্তু লুসিয়ার এই ব্যাখ্যার পরেই কাভে একটা প্রশ্ন করলো। হ্যাঁ, কাভের প্রশ্নটা ছিল যে তাহলে আমরা 1 চাইল্ড আবার প্লুরাল করতে হলে 2 চিলড্রেন কেন বলি বলো তো? সেটা কিন্তু আমারও প্রশ্ন। আচ্ছা, তাহলে এখন এ সম্পর্কে শোনা যাক লুসিয়ার ব্যাখ্যা। That's a good question. As you can see, few nouns follow different rules for making plurals. Yeah, but why? Well, the answer is in our history. তাহলে লুসিয়া এখানে কি বলছে? হ্যাঁ, এখানে লুসিয়া বলছিল যে কিছু কিছু নাউনকে প্লুরাল করার জন্য কিছু নিয়ম আছে। আচ্ছা, তো কাভে আবার জানতে চাইলো যে কেন এই ব্যতিক্রম। হ্যাঁ, কাভের মতো আমারও কিন্তু সেই একই প্রশ্ন, কেন এই ব্যতিক্রম? আর লুসিয়া বলছে যে এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদেরকে ইংরেজি ভাষার ইতিহাস বুঝতে হবে। তার মানে আচ্ছা ঠিক আছে, লক্ষ্য করে শোনো এখন এই কথাগুলো। The English language has borrowed words from many languages.
and a few of these borrowed words have kept the plural form used in the original language. For example, some of our irregular plurals come from German. Man, men. Woman, women. Goose, geese. Some come from Old English. Child, children. Ox, oxen. And others come from Greek and Latin. Datum, data. Medium, media. এই কথাগুলো কিন্তু এখনো আমার কাছে পরিষ্কার নয়। আসলে এখানে বলা হচ্ছে যে ইংরেজি ভাষা বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ ধার করেছে। অন্যভাবে বলতে হয় যে অন্যান্য দেশের ভাষার শব্দ ইংরেজি ভাষায়ও এসছে। এখন সেই সব শব্দ ইংরেজি হওয়া সত্ত্বেও এদের যে গ্রামেটিক্যাল নিয়ম, ব্যাকরণের নিয়ম, বিশেষ করে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল হওয়ার নিয়ম, সেটা কিন্তু ওই মূল ভাষার নিয়মেই থেকে গেছে। আচ্ছা, তো তাহলে সেটা কি রকম? এই যেমন ধরো কোনো কোনো ইরেগুলার প্লুরাল ফর্ম জার্মান ভাষা থেকে এসছে, যেমন ম্যান, মেন, ওম্যান, ওমেন, গুজ, গিজ, এরকম। আচ্ছা, সেগুলো তো আমি জানি এই শব্দগুলোর ব্যাপারটা, কিন্তু ফর্মটা যে জার্মান ভাষা থেকে এসেছে সেটা কিন্তু আমি জানতাম না। হ্যাঁ সাবরিনা, সেটা অনেকেই জানেন না। কোনোটা আবার এসছে প্রাচীন ইংরেজি ভাষা থেকেও। এই ধরনের শব্দের উদাহরণ হিসেবে লুসিয়া কি বলছে? হ্যাঁ, লুসিয়া এ ধরনের উদাহরণ হিসেবে বলছিল যে চাইল্ড, চিলড্রেন, অক্স, অক্সেন। হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। তবে আমার আরেকটি কথা জানার ছিল। কি কথা বলো সাবরিনা? যেমন জার্মান ভাষা থেকে আসা শব্দের যে প্লুরাল করার যে এক্সাম্পল আমরা শুনলাম, যেমন ম্যান, ম্যান, প্রাচীন ইংরেজি ভাষা থেকে আসা শব্দ যেমন চাইল্ড, চিলড্রেন, সেটারও এক্সাম্পল কিন্তু আমার কাছে একই রকম মনে হচ্ছে। বাহ, খুব ভালোভাবে তুমি বিষয়টা লক্ষ্য করেছো সাবরিনা। আসলে কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছ। তাহলে আসল ঘটনাটা হচ্ছে যে প্রাচীন ইংরেজি ভাষাও কিন্তু এসছে জার্মান ভাষা থেকে। এক সময় এটাকে অ্যাংলো স্যাক্সন ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হতো। তাই প্রাচীন ইংরেজি ভাষায় জার্মান ভাষার প্রভাবটা অনেক বেশি। তবে কেবল জার্মান ভাষা থেকেই নয়, কিছু কিছু শব্দ এসছে গ্রিক এবং ল্যাটিন ভাষা থেকেও। যেমন বলা যেতে পারে ডেটাম, ডেটা, মিডিয়াম, মিডিয়া। হ্যাঁ সাবরিনা, তুমি ঠিকই বলেছ। আসলে সিঙ্গুলার নাউন থেকে প্লুরাল নাউন করতে হলে সবসময় যে এস যোগ করতে হবে এমন কথা কিন্তু নেই। প্লুরাল করার অন্যান্য নিয়মও আছে, আর আজ তো আমরা সেই নিয়মগুলোই শিখলাম। হ্যাঁ, এবার কিন্তু বিষয়টা আমার কাছে বেশ সহজ মনে হচ্ছে। দর্শক, এই ছিল আমেরিকান আওয়ারের আজকের পর্বে। আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে নতুন নতুন বিষয় আর সঠিক ইংরেজি শেখার কৌশল এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ঐতিহ্য বিষয়ক খবর নিয়ে। সেই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.